آغاز میں آپ کو بتائیں تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے دھمکی ملی، فوری الیکشن نہیں تو ماشاءاللہ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بڑا انکشاف کر دیا۔ کہتے ہیں غیر آئینی اور غیر جمہوری کردار بے نقاب کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں، اصلاحات کر کے الیکشن کرائیں گے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا خود چور نکلا۔ عمران خان نے خود کو بچانے کے لیے آئین توڑا۔ سابق وزیر اعظم جاتے جاتے جمہوریت اور اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گئے۔ ہماری پارٹی پالیسی ہے پہلے اصلاحات پھر انتخابات، ہم وہ غیر جمہوری قوتیں نہیں جو انتخابات نہیں چاہتے۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لاء ہو۔ سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا۔ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے، آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے، صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے، جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم و خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں۔ حالات ہمارا اندازہ سے بھی برا تھا۔ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے حکومت تبدیلی سازش کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کے نام خط لکھ دیا۔ خط کے متن میں کہا گیا مبینہ حکومت تبدیلی سازش کی تحقیقات اور سماعت کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی ترجیحاً چیف جسٹس خود کریں۔ ملک کو سیاسی و معاشی بحران سے بچانے اور صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں پاکستان کے عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ تمام اداروں کا فرض ہے کہ ملک کو مزید نقصان اور بگاڑ سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ عمران خان کی شکل میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی۔ اس نے دشمن ملکوں سے بھی زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ پہلے اس نے دوست ملکوں سے دشمنی کی، اب ملک میں آگ لگا رہا ہے۔ مریم نواز نے سابق وزیر اعظم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کے نائب صدر نے کہا 4 سال ملک میں مہنگائی سے تباہی مچانے والوں کو 4 ہفتوں میں مہنگائی نظر آ گئی۔ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، الیکشن ہی بہتر آپشن ہے۔ عمران کے گناہوں کی ٹوکری سر پر نہ اٹھائیں۔ افواج پاکستان کے لیے اچھا ہے ایسا شخص سربراہ بنے جو بے داغ ہو۔ جب تک اداروں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تو اچھے تھے، جیسے ہی کرسی گئی تو کسی کو میر صادق اور کسی کو میر جعفر بنا دیا۔ اس آئینی رول سے ایک انسان کو تکلیف ہے جس کو چیٹنگ کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے۔ ایک ہی انسان ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی تو آج کوئی میر جعفر بن گیا، میر صادق بن گیا۔ جتنی بڑی سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان سے ہوئی ہے، اتنا تو کوئی غیر ملکی سازش کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف جو عمران خان کر چکا ہے۔ پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے۔ بات کریں گے ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے 26 سماعتیں ہو گئیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کیس کو شروع کر کے 2 سے 3 ہفتوں میں ختم کر دیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر جون میں فیصلے کا اندیا دے دیا۔ دوران سماعت مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے استدعا کی کہ دلائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، مزید تاخیر نہ کی جائے، نواز شریف کو ایک سہولت دے دی جائے کہ وہ وطن واپس آ سکے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے 8 26ویں سماعت ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم بھی جواب دہ ہیں۔
जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि नवाज शरीफ का केस तब देखा जाएगा जब वो वापस आएंगे। जून के पहले हफ्ते से अपील पर समाअत शुरू करेंगे। उम्मीद है 2 से 3 हफ्ते में मामला निपटा लेंगे। फरीकैन अपनी अपनी किताबें, कलम और गोला बारूद इकट्ठा कर लें और आइंदा समाअत पर दलाइल शुरू करें। उम्मीद करते हैं अब कोई ताखीर नहीं होगी। शहादतें देखनी है, 1 घंटे में फैसला नहीं हो सकता। अदालत ने फरीकैन को तैयारी के लिए वक्त देते हुए समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई नज़रसानी अपील में अदालत से इस्तदा की गई है कि 7 अप्रैल के हुक्म को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि 7 अप्रैल के अदालती फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर 9 अप्रैल को वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी को जितना खतरा आसिफ जरदारी से है वो किसी और से नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत पर तनकीद। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की असम्बली में सियासी गुफ्तगू की कोई अहमियत नहीं है। ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी शफाफ क्या इलेक्शन ही नहीं चाहती, नून लीग में भी एक धड़ा इलेक्शन नहीं चाहता। जरदारी साहब और बिलावल साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हर लेगेसी को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर पीपल्स पार्टी को अगर खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा जरदारी फैमिली की तरफ से। यूके में इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं। उन लीग का एक तबका जो समझता है कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, वो एक सेन एडवाइस है, उसी तरफ जो है वो जाना चाहिए। इलेक्शन वो वाहिद तरीका है जिससे कि आप पाकिस्तान में नॉर्मेलिसी वापस ला सकते हैं। काबीना ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करने के लिए ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म की जो ट्रेड है वो कश्मीरियों के खून से बेवफाई के मुतरादिफ होगी। कल फरमाया जरदारी साहब ने कि मैं बाइडन मेरा दोस्त है। अल्लाह का शुक्र है कि वो यहीं पे रुक गए, वरना कहने को ये भी कह सकते थे कि मैं बाइडन का कुत्ता खुद रोज वॉक पे लेके जाया करता था। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है इलेक्शन कमीशन को सबके साथ मसावी सलूक करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा यूसुफ रजा गिलानी वाला केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा। 20 मुनहरिफ अरकान पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपील का हक रखते हैं। तहरीक इंसाफ की अपील सुनना इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंच गए हैं। लीगी वफ्द के तमाम अरकान भी इस वक्त मुलाकात के लिए मौजूद हैं। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। लंदन की ब्यूरो चीफ कौसर काज़मी हमें मजीद अपडेट करेंगे। कौसर काज़मी बताएगा और कौन कौन साथ मौजूद है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ तकरीबन आधा घंटा पहले जो दफ्तर है मियां नवाज शरीफ का वहाँ पे पहुंचे हैं। वक्त के बाकी जो अरकान हैं उनमें मिफ्ता इस्माइल हैं, मरियम औरंगज़ेब, अता तारिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा सादर और सरदार याद सादिक, ये तमाम अफराद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आने से कबल ही यहाँ दफ्तर पहुँच चुके थे। कल पहला मरहला था जी जो मशावरत के लिए एक इजलास था जिसकी सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने की थी, उसका ये दूसरा मरहला है। मीटिंग अभी जारी है जी, तमाम अफराद दफ्तर में मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि जो एजेंडा है उसको इलेक्शन को लेकर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बातचीत होगी और जो दीगर अमूर हैं माशी और इक़्तिसादी उन पर भी तफसीली गुफ्तगू आज के इजलास में होनी है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लंदन कौसर काज़मी अपडेट कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है फौज और आर्मी चीफ एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सिपा सालार को निशाना बनाने का मतलब फौज ही को निशाना बनाना होता है। फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मुल्क के दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। पाक फौज के खिलाफ नवाज शरीफ के ट्रैक रिकॉर्ड से कौम और फौज वाकिफ हैं। फौज दुश्मन कुव्वतों को मायूसी होगी। फौज मौजूदा बहरान से सुरखरू होकर निकलेगी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए पैनामा आया। मुआशी अदम इस्तेहकाम के लिए इमरान खान आ गया। जब नाअहल को आईनी तरीके से हटाया गया तो एलीट क्लास में खलबली मच गई। सरबराह पीटीए मौलाना फजलुर रहमान की कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं जमहूरियत की जड़ें खोदने के लिए इमरान खान से बेहतर आदमी नहीं था। हमने अपोजिशन में रहते हुए एहतजाज किया लेकिन कभी हद से तजावुज़ न किया। इदारों से हमेशा यही कहा वो हुकूमत और अपोजिशन में फ़रीक न बने। तब्दीली हकीकत में आज आई है जब इमरान खान का बयानिया तब्दील हो चुका है।
ایک طرف ناکامی، نااہلی، نالائقی، یہ سب جمع ہو گئی اور تب جا کر ظاہر ہے کہ پھر عوام نے ساتھ دیا اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں۔ ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنے، آپ حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ میں فریق بننے والا ادارہ نہیں ہے۔ آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے، میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کا ڈینٹل کالجز کو میڈیکل کالجز میں ضم کرنے کے لیے بلایا گیا آج کا اجلاس ناکام ثابت ہو گیا۔ پامی کی جانب سے اجلاس کے بائیکاٹ کی وجہ سے نجی میڈیکل کالجز کی شراکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سرکاری ڈینٹل کالجز نے بھی پی ایم سی کی ضم کرنے کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متعدد سوالات اٹھا دیے۔ پامی کی جانب سے پی ایم سی کو متعدد بار آگاہ کیا گیا تھا کہ نجی اور سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلوں میں وقفہ ہونا چاہیے۔ پامی کے بار بار کہنے کے باوجود پی ایم سی کی ہٹ دھرمی جاری رہی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں نوید، تفصیلات بتائیے گا اجلاس کیوں ناکام ہوا؟ جی بالکل، پامی نے اس اجلاس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ پامی کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کی ناقص پالیسیاں تھی پاکستان میڈیکل کمیشن کی۔ اور اس حوالے سے میں اندرونی کہانی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پی ایم ڈی سی کی جانب پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے ایک جو تجویز دی گئی تھی کہ جو بی ڈی ایس کا 4 سالہ پروگرام ہے اس کو 5 سالہ پروگرام کر دیا جائے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اس تجویز کو بھی اسی اجلاس کے اندر جو ہے وہ سرکاری کالجز کی طرف سے آئے گئے نمائندگان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر 4 سالہ بی ڈی ایس پروگرام میں اسٹوڈنٹ داخلہ نہیں لیتے تو 5 سالہ پروگرام میں داخلہ کیسے لیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس اجلاس میں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نجی میڈیکل کالجز تھے، اور اس حوالے سے کیونکہ پامی نے اس کا بائیکاٹ کا اجلاس کیا تھا، اس معاملے کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ جو ہے وہ آج کی 847 سیٹیں جو ڈینٹل کالجز کی نجی کالجز میں خالی رہ چکی ہیں وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تھی۔ اور ناقص پالیسی یہی تھی کہ سرکار کے اور پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالجز کی جو ایڈمیشن لینے کی تاریخ تھی وہ ایک ہی تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ سیٹیں خالی رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میاں نوید، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جعلی پنجاب حکومت نے اسکولوں میں سنگل نیشنل کریکولم اور اسلامیات و سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل درآمد اچانک روک دیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا اغیار کو خوش کرنے کے لیے یہ دین دشمن فیصلہ نامنظور ہے، اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آگے بڑھیں گے، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا ٹرائل جاری رہے گا، اسپیشل کورٹ لاہور کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف دیگر کو فرد جرم کے لیے 14 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے ٹرائل نہ کرنے کی درخواست دائر کی تھی، عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے حمزہ شہباز کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کے انٹرا کورٹ پر سماعت کی۔ جسٹس صداقت علی خان نے ریمارکس میں کہا، انٹرا کورٹ اپیل میں غلطیاں ہیں، بیان حلفی بھی درست نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے کہا، یہ ان کے آفس کی غلطی ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی اہلیہ کامسٹس یونیورسٹی کی 1 کروڑ 86 لاکھ روپے کی نادہندہ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ کامسٹس یونیورسٹی نے شہباز گل کی اہلیہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جس میں یونیورسٹی کی جانب سے $99,000 کے سرکاری اخراجات کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز گل کی اہلیہ کے خلاف کارروائی رکوانے کے لیے یونیورسٹی پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ نمائندہ نیوز عائشہ شعیب ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گی۔ عائشہ، بتائے گا اس کیس سے متعلق۔ جی بالکل، دیکھیے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی اہلیہ اعظہ اسد رسول کامسٹ یونیورسٹی کی 1 کروڑ 86 لاکھ روپے کی ناہندہ ہونے کا ان کا انکشاف ہوا ہے۔ کامسٹ یونیورسٹی نے شہباز گل کی اہلیہ کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ نیوز کو موصول دستاویزات کے مطابق شہباز گل کی اہلیہ سرکاری خرچ پر 2011 میں پی ایچ ڈی کرنے امریکہ گئی تھی۔ امریکہ سے 11 سال بعد بھی وہ واپس نہیں آئیں
यूनिवर्सिटी की जानिब से $99,000 के सरकारी अखराजात की वापसी का मुतालबा किया गया है, जबकि ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल की अहलिया के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर मुसलसल असर अंदाज भी होते रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूज़ को ये दस्तावेजात मौसूल हुए हैं। अहलिया शहबाज गिल ने यूनिवर्सिटी में अपने काम की रिपोर्ट्स नहीं दी और खतूत के जवाब भी देना बंद कर दिए गए थे, जिस पर उनको ये शोकाज नोटिस जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, अपडेट कर रही थी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $2.5 अरब की माली सपोर्ट फराहम करेगा, जिसमें से $150 से $2 अरब मौजूदा माली साल, जबकि बकिया रकम आइंदा माली साल के लिए फराहम की जाएगी। ये बात वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंगी ने मुलाकात के दौरान बताई है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि तवानाई, तालीम, मालियाती और कर्जों के इंतजाम में ADB की काबिल एतमाद शराकत दारी है। पीपल्स पार्टी की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। सूबाई वज़रा की MQM के मरकज़ आमद। रहनुमाओं से मुलाकात में दोनों जमातों का सूबे के वसी तर मफाद में साथ चलने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि MQM के साथ मुआहदे पर अमल किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ने बताया कि लोकल बॉडी से मुतालिक तजावीज़ सिंध हुकूमत को दे दी गई हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। सूबे के वसीतर मफाद में अर्बन रूरल डेवलपमेंट और दीगर ये डिवीज़न आप देख रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी फराखदिली से जिन शराइत की बात कर रहे हैं पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। जो केसेस हैं और दीगर जो इशूज़ हैं उनमें भी मेरिट पे वो सारी बात हो रही है। हमारी तरजीह यही है कि जो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद हो जाए, कानून पास हो जाए, फिर राब्ता कमेटी बैठकर ये तय करेगी कि हुकूमत में जाना है, कब जाना है, कौन मिनिस्टर बनेंगे। पाक फौज के महकमा ताल्लुकात आमा का कहना है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है जो 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। तवक्को है कि सीनियर कौमी सियासी क़यादत इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करेगी। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, मज़ीद तफसीलात बताइएगा। देखें, ISPR ने एक दफ़ा फिर ये वाज़ेह किया है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं सियासी कायदीन की तरफ से उसका उन्होंने नोटिस लेते हुए ये तंबीह की है और ये कहा है कि ऐसे बयानात से जो है वो सिपा और जो फौजी क़यादत है उसमें खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे बयानात से, ऐसी स्टेटमेंट से जो है वो इज्तनाब किया जाए। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया है कि जो है उम्मीद है कि सियासतदान और सियासी क़यादत जो है वो ऐसे बयानात से गुरेज करेंगे। उनका ये कहना था ISPR का कि पेशावर कोर जो है वो जो है कोर को एक इंतहाई प्रोफेशनल और बेहतरीन लीडरशिप के हवाले की जाती है और ये एक बेहतरीन फॉर्मेशन कोर है। उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के हवाले से जो बयानात दिए जा रहे थे उस पर उसका नोटिस लेते हुए ये कहा है कि आइंदा जो है ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए। ठीक है जावेद, ये भी बताएगा, हम देख रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी का जो सिलसिला है ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की जानिब से भी ये भी जारी है, तो फौज का मोराल डाउन होता है इस तरह के बयानात से। देखें, जब कोई भी सियासी क़यादत चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जब ऐसे बयान आते हैं तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है फौज के मोराल पर भी और जो फौज के अंदर जो एक विजडम है, एक जो एक जज्बा है उस पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए ISPR ने पहले भी ये वाज़ेह किया था, जैसे कि पहले ISPR का बयान देखें तो उसमें भी उन्होंने ये जो है वो सियासी कायदीन से ये कहा था कि ऐसे बयान से गुजर किया जाए ताकि जो है वो फौज को अपना काम करने दिया जाए। और अब फिर चूँकि गुज़श्ता चंद रोज से कोर कमांडर पेशावर के हवाले से जो है बयानात आ रहे थे जिसमें अपोजिशन की भी बयानात थे, हुकूमती जमात की तरफ से भी जो है ऐसे बयानात सामने आए जिससे ये लग रहा था कि शायद कोर कमांडर पेशावर और जो पाक फौज की जो सीनियर लीडरशिप है उनमें कोई इसलिए। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। क्रिश्चियन टर्नर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और बरतानवी हाई कमीशन के नुमाइंदे भी मुलाकात में मौजूद थे। आमिर लियाकत की बीवी दानिया शाह के अपने शौहर की जानिब से धमकियां देने के इल्ज़ामात। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके जान को ख़तरा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। DPO लोधरा को दरख्वास्त दी लेकिन DPO ने सिक्योरिटी देने के बजाय कहा कि ये कराची का मामला है। दानिया ने सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली और ना ही अभी तक तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली। मुझे आमिर लियाकत की तरफ से बहुत सी धमकियाँ मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं। मैं आमिर लियाकत से ये मुतालबा करूँगी कि मुझे डिवोर्स दी जाए। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये चाहती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान का बहुत ख़तरा है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना है फेक न्यूज़ अपने नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश है। ये जंग बड़ी तेज़ी के साथ जारी है जिसकी रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं सुहेल अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर लाहौर में 4 रोज़ा किताब मेला। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग की खसूसी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पेमरा ने कहा जिन चैनल्स ने पेमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की उन्हें नोटिस भी भेज दिए हैं। जो पेमरा का लाया उसमें हमने सख्ती से पाबंदी करवाने का फैसला किया है और इसलिए में हमने 3-4 टीवी चैनल को शो काज नोटिस भी इशू किए हैं और इनकी जल्द उनके नताइज भी सामने आ जाएंगे। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना था बदकिस्मती से हम इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा हैं और अपने नजरियात दूसरों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। जो इंफॉर्मेशन वार चल रही है वो फेक न्यूज़ ही है। फेक न्यूज़ का जो नैरेटिव है वो दूसरे पे इम्पोज करने के लिए इख्तियार किया जाता है। पेमरा इस सिलसिले में काम कर रहा है और हम किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देंगे। डीजी प्लाग सुगरा सदफ का कहना था बच्चे और वालिदैन किताब मेला में आएं और किताब से दोस्ती करें। मुल्क को नारों से तब्दीली या आज़ादी नहीं मिलती और इखलाकी और माशी कदरें ही सबसे अहम हैं। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ सुहेल अब्बास बलोच, न्यू न्यूज़ लाहौर।